হাই ফ্রেন্ডস, আমি আবার নিউ একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। এই ভিডিওটা হলো আমি আমার বাড়ির দিকে যাচ্ছি, আর বাড়ির দিকে গিয়ে আমরা কী কী করবো এই দুদিন তা আপনাকে আপডেট দেবো। গুড বাই। হাই বন্ধু, আমরা দেখতে দেখতে আমাদের বাড়ির সামনে চলে এসেছি রেলওয়ে স্টেশনের এখানে আমরা দাঁড়িয়ে রয়েছি। विवा चक्षुरातम तद्विप्रश विपन्ना वज्रग्रीवंशा समिद्धा ते विष्णुजत्परं पदाम्। नमामि शरांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानाम्। नमामि शरांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानाम्। यशोदाभियोनुखलाधावमानां परमृष्टमातान् ततो द्रुतगोप्या। यशोदाभियोनुखलाधावमानां परमृष्टमातान् ततो द्रुतगोप्या। नमामि सारांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानाम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तं करं भुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम्। मुहुशशुकं पुत्रीरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भोक्तिबद्धम्। नमामि सारांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानाम्। इति दृक्षलीलाभिरानन्दकुण्डे सघोषं निमज्जन्तं अक्षापयन्तम्। तदेशिताग्निषु भक्तैर्जितात्तां पुनः प्रेमतास्तां शतवृत्तिवन्दे। नमामि सारांसा चिदानन्दरूपां लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानाम्। वरं
देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्नं वृणेऽहं वरेषादपीह ईदन्ते गोकुरनाथ गोपाल बाला सदा मे मनसा विरास्तां किमन्यै नमामि शारां सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् ईदन्ते मुखम्बोजामत्यन्तनीलै वृतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बारक्ताधरं मे मनसा विरास्तामलं लक्ष्यलाभै नमामि शारां सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमो देवो दामोदराय अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्ना नमो देवो दामोदर अनन्त विष्णु प्रसीद प्रभु दुःख जलाब्धिमग्ना कृपा दृष्टिवृष्टति दिनं बतानु गृहाणे समामगामेद्धक्षिदृश्य नमामि शारां सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्तैव जाद्वत् तया मोचितौ भक्ति भाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्ति शकां मे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहमेस्ति दामोदरेह नमामि शारां सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने तदीयोदरायथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्याम् नमामि शारां
सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना नमामि शरणं सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना नमामि शरणं सा चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमाना Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. পুজো শেষ না হতে হতেই আমরা চলে গেলাম ভোগের ওখানে একটু ছোট ভিডিও করতে। আমরা এবারে যাচ্ছি মাছ ধরতে, দেখা যাক আমি আর কাকা এবারে কি মাছ ধরতে পাই। বড় মাছ দেখো আমাদের আবার উঠে গেছে, কত বড় মাছ, তুলতে বেকাব হয়ে যাচ্ছে আমাদের কাকা, বিশাল টান যাচ্ছে। মাছ হচ্ছে অনেক বড় মাছ, মাছ জলে খেলছে। আয় আয় কাছে আয়, এমা কি টানছে। ঠিক আছে, তুই তো হাতে থাকবি। এটা হচ্ছে পাঙ্গাস মাছের রিং বাচ্চা, গ্লাস কাপ। গ্লাস কাপ পাঙ্গা মাছের বাচ্চা, ভালোই বড় মাছটা। এটার ওয়েট হচ্ছে 350 গ্রাম, বেশি ওয়েট হয়নি। এটা 8-6 মাসের মধ্যে 3 কিলো ওয়েট হয়ে যাবে। 3 কিলো মানে এটা প্রচুর তাড়াতাড়ি বাড়ে না। হাই বন্ধুরা, আমরা এখন যাব ফুল গাছ দেখতে। চলো দেখা যাক আমাদের কাকা কি কি আজকে ফুল গাছ দেখায়। হ্যাঁ, লক্ষ্মীর ধান টাইপ, লক্ষ্মীর ঘর দিয়ে লক্ষ্মীর ধান পড়েছে। আর এই যে আমাদের নার্সারি, ওই দেখো ওখানে ভরে ভরে নার্সারি, পাইকারি মাল পাবে।
পাইকারি রাস্তা না, আর কত ভালো করবো। ও তাইতেই অনেক লোকে দেখে নেবে, কারণ গ্রামগা বেশি দেখে। আমার বাবাও দেখে এইসব। দুপাটি চলো ওদিকে, আমাদের তো ওদিকেই দুপাটি। অনেক ভালো হয়েছে, লাল 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 লাল। এই গাছটা ভালো করে তোল, দুপাটি গাছে কি পরিমাণ ফুল হয়েছে, এবার চাষ করতে হবে। হ্যাঁ, এই ফুল দিয়ে চাষ করা তো যায়। গোলাপি কালার, রেড কালার, ব্লু কালার, কালার কালার দেখুন, কালার কি জবা দেখুন, কালারগুলো দেখুন, শুধু বাম্পার কালার বলতে হবে। আর এখানে মনে হয় আলু চাষ করিয়েছে না? আলু চাষ দেবে নাকি এখানে? শস্য বলেছে। সার দিয়ে দিয়েছে, ফুল নাকি বলে সেটা না, মানে তাড়াতাড়ি বাড়াবে নাকি? হ্যাঁ, সিপ তোলা। ওই দেখো ওই সাইড আবার নার্সারি রয়েছে টাইপের। এখানে আবার গাঁদা ফুল, গাঁদা ফুল মনে হয় কমলা কালার ফুটে উঠছে, কমলা কালার ফুটে উঠছে। আর এখানে তো খেতে ওই দেখো কতগুলো পাখি, এইগুলোকে ভাঙিয়ে নিয়ে চলে যায়। চলো দেখা যাক। ইনকে গড়ে 2 টাকা। ইনকার বাবা আজকে ভিডিও করতে আইছি। পটল ক্ষেত, বলো এই পটল হয়েছে, এই ছোট ছোট এখন কুড়ি হয়েছে, চলছে 80 টাকা বাজারে। বাজারে বাজারে। এই দেখুন পটল, এই যে পটল ডিসিডেড পটল, ওই দুটো আছে, দুটো তুলে নিয়ে আসুন। তুলে নিয়ে চলে আসবো। এ দেখুন পটল আমাদের 80 টাকা যেটা কিলো, পুরোপুরি ক্ষেত। এখানে আবার ছোট ছোট গাছপালা আছে, সে মোরগ ঝুটি বললাম, এগুলো সেইগুলিরই। এই সে পটল ক্ষেত। আমরা যাচ্ছি এখন অন্য আরেক জায়গা, দেখা যাক কি কি গাছ দেখানো হয়। এই যে বেগুন গাছ, দেখি এই যে বেগুন আমাদের, হাত দেবো না, যদি পচে মুচে যায়। চলে এসো, চলো ওদিকে দেখা যাক কি আছে। একটু বেশি ছোট জায়গা, এখানে মনে হয় এখানে বড় বড় আম চাষ হচ্ছে, এখানে আম চাষ হচ্ছে। এখানে গাছে তুলে দে, এখানে আম যখন হয় বিরাট বিরাট একটা গাছে 10 টিন 2 কুইন্টাল 10 টিন। আমার নাম মনে যাচ্ছে, এখানে ঝাউ গাছ দিলে এইসব ঝাউ বিক্রি হয়। এসব ঝাউ গাছ, কি সুন্দর লাগছে ঝাউ গাছ। হ্যাঁ হ্যাঁ, কালারটাই আলাদা এর ঝাউ গাছে। এখানে আবার অনেক রকম গাঁদা, ইস কাদাও আছে, গাছ থাকলে তো কাদা থাকবেই। জবা বাগান, পুরোপুরি অলদা জবা বাগান। ঝাউ বাগান, এই সাইডে বড় বড় ঝাউ গাছ আছে, আর এখানে ঝাউ গাছেরই বেশি। আর এই যে আমাদের সুবুরি গাছ, সুবুরি গাছ কেন বাদ যাবে? কলা গাছে আবার কলার থোর হয়েছে, ওই দেখো কলা হয়েছে। স্থলপদ্ম, এই নিয়ে বাচ্চারা বাঁচাচ্ছে। এই দেখুন আমাদের বটবুড়ি, যার দাম এখন কয়েক হাজার টাকা বলতে গেলে। পিঞ্চারা কত করে? পিঞ্চারা কে সিঙ্গেল? হ্যাঁ ডবল নেওয়া
কালার কালার দাগ দাগ যেগুলো হয়। এখানে আবার নিউ দানা লাগিয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আবার নিউ দানা লাগিয়েছে, মনে হচ্ছে এটা গাঁদা ফুলের। সাদা আর ওই সাইডে একটু গুড়ি গুড়ি, মানে ভালো মাল তাই তো। ওই ওখানে কি দানা লাগিয়েছো, ওই গুড়ি গুড়ি যেটা স্যালোসিয়া, আর এটা তো ওখানে গাধা। না এই হাইব্রিড মাল কিছু নিয়ে লাগাইতে হবে, মাল পাওয়া যায় না বাড়া। চলো দেখা যাক আর কি কি আছে আমাদের ট্যাঙ্কে। দেখুন এখানে অনেক রকম আছে গাছ, ঢালা গাছ যারে বলা হয় ঢালা। এটা কি গাছ না বিক্রি যাব নিলে কাকা, এটা কি গাছ? এটা কসমস তারা কসমস, কসমস স্যালোসিয়া, কসমস, হলিঅক্স, সুটিলিয়াম, ভারবেনা, ফ্লক্স, তোমার যে নাম বলছো যে চিনবে সে পায়। সুটিলিয়াম, ড্যান্টাস, বেবিডল। বেবি ডল, নামগুলো তো হেভি। সব নাম না জানলে কি গাছ আসতে পারে? তাড়াতাড়ি লালটু কি চারা লাগাচ্ছ? গাছ না ড্যান্টাস? ভবিষ্যৎ ওগুলো দানা হবে। যাক তোরা ভবিষ্যতে না লাগাইলে হয় না। আচ্ছা এদিক যাবো না আর, ঠিক আছে? এখান থেকে নার্সারি ওদিকে গেলে অনেক নার্সারি খুঁজে পাবো না। চলো দেখা যাক, ওখানে অনেকগুলো অনেক ধরনের গাছ আছে। আর এখানে মনে হয় শস্য বুনেছে এই মাঠগুলো। ওই সাইডে ওটা কি গাছ? ওই যে অনেকগুলো একসাথে বটবটি আর লাউয়ের। এখানে আবার পাকা পটলও দেখিনি, সেটা কাদার মধ্যে আমি পড়ছি, আমি নিচে দেখিনি। আর এখানে আবার বেগুন, গোল গোল বেগুন হয়েছে, বেগুন এখানে সবে মনে হয় খুললো। এই যে পটল, এই যে হাত দিয়ে উঠে যায় ঘাস। হাই ফ্রেন্ডস, আপনাদেরই বলা হচ্ছে এখানে লাউ 2 টাকা করে। যারা কিনতে চান গোবরডাঙ্গা এখানে চলে আসবেন আর চিন্ময় হাওলাদারের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। মাত্র এখানে লাউ মাত্র 2 টাকা করে, দেখতেই পাচ্ছেন। এখানে লাউ 2 টাকা করে, অনেকগুলো লাউ রয়েছে এখানে, সব করে 2 টাকা। 2 টাকা, যেটা আমাদের দিকে ভালোই 50 টাকা, 60, 100 টাকা এরকম দাম হয়। দেখতে পাচ্ছেন পুরো ভর্তি। একটু ছোটো করে নিই, লাউ চাষ হয়। দেখা যাক আর কি কি দেখা যায়। ভুল করে ঢুকে গেছে মনে হয়, এখানে মনে হয় শস্যের জলে ডুবিয়েছে। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই লঙ্কাগুলো, এই লঙ্কাগুলো একবার যদি গালে যায় তার গাল আর গাল থাকবে না, আগুনের গোলা হয়ে যাবে, কারণ পুরোপুরি কালো। মানে সব কটা খতরনাক, ডেঞ্জার জোন দিয়ে দিয়েছে প্রথমে কালো রূপে আমাদের নির্জন জোন। আর এখানে মনে হয় গাঁদা চাষ। এই হলো নীলকণ্ঠ গাছ, এই হলো, হ্যাঁ এই আমাদের নীলকণ্ঠ গাছ। এটা আবার উচ্ছে গাছ হয়েছে সাইডে, উচ্ছে। আর এদিকে আমাদের ধান চাষ হচ্ছে। এখানে আমাদের ধান চাষ হচ্ছে। ধানের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে যায়, দেখতে পাচ্ছেন এখানে ধান চাষ হচ্ছে। তার সামনে ওরম হয় না, ও মাঝখানে আমি ঢুকে যাবো ওখানে। এই যে ধান চাষ হচ্ছে। এই মাঠ দিয়ে আবার যাচ্ছি অন্য আরেকটা মাঠে, অন্য আরেকটি মাঠে।
এখানে ধান চাষের স্টাইলটাই আলাদা, এদিকে মটর চলছে, ওদিকে আর ধানও চাষ, মানে কোনো কমতি নেই। আর ওখানে পাখিগুলো অনেক আসছে, এখানে মটর আলাদা। এখনো তো আমাদের দেখাই শেষ হলো না, এখানে বাকি রয়েছে। দেখা যাক এবারে আমাদের কাকা কী দেখায়। আর যদি আপনার ওই 2 টাকা দামের লাউ দরকার, তাহলে গোবরডাঙ্গায় চলে আসবেন আর চিন্ময় হাওলাদারের কাছে কন্ট্যাক্ট করবেন, যোগাযোগ করবেন। চলো দেখা যাক পরবর্তী নার্সারি কি নতুন গাছপালা। নার্সারির নাম কি? এসামোসা 2 ভাইয়ের নার্সারি। ওই যে গাছ গোপন করছে, ভালো ভালো গাছ। চলো আমরা একটু দেখে নিই। কত করে? 8 টাকা মাত্র। কত পাওয়া যাচ্ছে বা কোটি? ওই 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 টপের মাল আর এই মাল একদম ডবলের মাল। না 8 টাকা না, তুই 6 টাকা করে নিবি না, তাহলে ডেলি 20 টাকা করতো না। তোমার ডেলি 20 টাকা দিতে হবে না, তোমার এই দাম যাইবে 6 টাকা করে বল না বাবা। 6 টাকা দিবি? এখানে গাছ কাটা হচ্ছে। হ্যাঁ এটা কি গাছ? 6 টাকা করে দিবি? না না, এটা কি গাছ কাকা? 8 টাকা এখন দাম হয় না, হয়ে যাবে দেড়া না। ফুল 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 তো 8 টাকা কি হয়েছে বল? এটা পিটুনিয়া ফুল। পিটুনিয়া? হ্যাঁ বলো পিটুনিয়া ফুল, এ বিশাল ফুল হয়, থালাটাতে ফুল হয়, থালা পুরো থালা ভর্তি, থালা ভর্তি, টপও ভর্তি হয়ে যাবে। এই 2 ভাই নার্সারিতে কাজ করছেন, পিটুনিয়া ফুলে নিরাচ্ছে পরিবেশন করছে। এটার দাম হয়েছে এখন এই ফুলের দাম তুই দেখ ওই দিক থেকে কিরকম বড় বড় সব নেওয়ার মতো নয়। কালারটা কি মাছ? হ্যাঁ ডবল বেশি। হ্যাঁ তোমার সিঙ্গেল হবে বাড়া, তো 8 টাকা সিঙ্গেল না কত দিন বাল তাই বলবা, কম নেবা 6 টাকা নে। চলো আমরা অন্য সাইডে দেখি কি কি গাছ ফুল আছে। তোমার মুখ দেখে নিয়েছি, অনেকবার দেখা হয়েছে, এখানে আমরা ঘুরেছি, হয়েছে তোমার। আর যদি বলে দিচ্ছি আরও একবার, যদি 2 টাকা দামের ওই লাউগুলো নিতে হয়, চিন্ময় হাওলাদারের সাথে কন্ট্যাক্ট করবে। আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে, গোবরডাঙ্গায় এসে নিয়ে নেবে, 2 টাকা মাত্র। হ্যাঁ অনলাইনে চলে যাবে। এখানে অনেকগুলো ছোট ছোট ফুল গাছ, এটা মনে হয় গাধা। চলো এটা কোন গাছ? পদ্ম টাইপের অনেকটা, তাই না? এখানে আমার লাল শাক হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন বন্ধুরা, বড় লাল শাক। ওটা ইনকা এখানে রয়েছে, ইনকা আমি ভালোভাবে নামও জানি না। আর এই সাইডে রয়েছে জবার ঢের, দেখতেই পাচ্ছেন জবা হেভি সুন্দর ফুটেছে। আর যদি এই ফুটানো তোমাদের ভালো লাগে, এটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলে যাক পরবর্তী কোন গাছ রয়েছে ওই কোনার দিকে, একটু কালারিং টাইপের দেখাচ্ছি, গ্রিন আর একটু কালো টাইপের। দেখা যাক এই ফুলটা, এটা কোন গাছ আমি নিজে যাই না। আর যারা যারা এই গাছের নাম জানেন প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। হ্যাঁ চলো, আমার কাকা বলেছে চলতে। আর নিউ আরও একটি ভিডিও পাওয়ার জন্য একটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। চলো দেখা যাক। আর এখানে মনে হয় সর্ষে দিয়েছে, আর এগুলো হলো কচা। আর এই জমিটা ওনাদেরই। দেখা যাক কাকা আর কোন কোন দেখায়। এখানে এইটা কি গাছ? ও এটা কি গাছ গো? এইটা চন্দ্রমল্লিকা, এতক্ষণ ধরে তাই ভাবছিলাম এটা কোন দেশি গাছ। চন্দ্রমল্লিকা। এখানে আমার জলের স্রোতও নামিয়ে দিয়েছে।
জলের স্রোতটা দেখুন, ওদিক দিয়ে পাম্পে জল পড়ছে, এদিকে জল সাপ্লাই, আর এই সাইডটা একটু ফেটেও গেছে। এইখানে হরেক রকম গাছ। এটা কাদের গাছ? হয়তো এই দাদুদের গাছ নয়, ইনি কিনেছে। এগুলো মনে হয় পেয়ারা গাছ না? এই লালটা ওই সাইড, ওই তো পেয়ারা গাছ। এটা লালটা কি গাছ? ওরকম পেয়ারা গাছ, অনেক রকম গাছ আছে। আর ইনিও কিনতে এসেছে। ও এটা তো মনে হয় ইসেদের, সুস্মিতাদের। এইখানে হলুদ গাঁদা হয়েছে। চলো, আমার ঠান্ডা লেগে গেছে। চলো এক পরবর্তী ভিডিও, মানে কি আছে আর কোথায়, আর কোন ক্ষেত বাকি আছে। এখানে আমার দিকে ওই শিফটে করে পুজো দেওয়া ওই ইয়ে আছে। আর যদি আপনাদের এরকম ফুল গাছ দরকার হয়, চিন্ময় হাওলাদারের কাছে কন্ট্যাক্ট করবেন। কন্ট্যাক্ট নাম্বার কে? ওই গোবরডাঙ্গা এসে চিন্ময় হাওলাদার বলবেন, ঠিক পাঠিয়ে দেবে ফুল গাছ লাগলে। আর চিন্ময় হাওলাদারের নাম্বার হলো 8641034277। এই নাম্বারটা কল করবেন যাদের এই ফুল গাছগুলো লাগবে, বা নাও 2 টাকা, ওইগুলো কন্ট্যাক্ট করবে। এই যে চিন্ময় হাওলাদার দেখতেই পাচ্ছেন, এনার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। এখানে অনেক রকম গাছ আছে, যাদের দরকার গোবরডাঙ্গা আসবেন বা চিন্ময় হাওলাদারের সাথেই কন্ট্যাক্ট করবেন, যেই নাম্বারটা আগে বলা হয়েছে। এখানে আবার দেখি কিসব গাছ লাগিয়েছে। এখানে লম্বা লম্বা লম্বু গাছ, মাথাও আমার উঁচু হচ্ছিল না। দেখা যায় সামনে ওই যে ধান কাটছে আমাদের রিপন মামা, ধান কাটা হচ্ছে। রিপন মামা ধান কাটছে, রিপন মামা ধান কাটছে না, ঘাস কাটছে। ঘাস দুটোই লাগাইছে, ঘাস ভালো হয়েছে। না না, ধান লাগিয়েছে, ধানের সিং ঘাস ভালো হয়েছে, ধানটা একটু খারাপ হয়েছে, এরকম বলতে। হ্যাঁ চলো দেখা যাক। ওখানে একটা তাল গাছ দেখতেই পাচ্ছি আমরা। এই তাল গাছে প্রচুর তাল হয়, এমনকি আমরা পেরেও খেয়েছি, কিন্তু খাইনি আমি। এই দেখুন বড় একটি চালতা গাছ। আর এখানে অনেকগুলো গাছ আছে, তার নাম আমি জানিই না। এই দেখ, আমি একটু বেশি ঢুকে গেছি। দেখা যাক আর কি কি গাছ দেখায়। আর এখানে চালতা গাছ, অনেকটাই চালতা হয়ে গেছে। ভিতরে অনেকগুলো চালতা আছে, ওই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই হলো চালতা। আর এই চালতাও পেতে হলে চিন্ময় হাওলাদারের সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর এই যে হলুদ ফুল, পুরো ভরে জায়গাটায় আমাদের গাছপালা, সেই জন্য আপনাদের বলা হচ্ছে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করবেন। তার সাথে চিন্ময় হাওলাদার নাম্বার তো দেওয়া হয়েছে, ওই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করবেন। আর যদি এই ভিডিওটা ভালো লাগে, একটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। হাই ফ্রেন্ডস, এখন প্রায় 3টে বাজে। এখন আমরা বেরিয়েছি বাড়ি রওনা দেব। আর যদি আপনার এই ভিডিওটা ভালো লাগে, একটা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। গুড বাই।